जय जगन्नाथ पिला माने आपण मानक पुणी थे स्वागत मोर आ गोटे नुआ वीडियो को। तो पिला माने आज आम ये वीडियो रे आलोचना करबा युक्त 2 द्वितीय वर्ष समाज विज्ञान रो आतंकवाद विषय रे आम पूर्व वीडियो रे आलोचना करथिला। आतंकवाद रो संज्ञा अर्थ आउ तार प्रकृति एवं प्रभाव गुडी को वर्णना करथिले। आज आम ये वीडियो रे आलोचना करबा आतंकवाद रो कोन प्रभाव रही भारत उपरे बुझिपार। तो चलतु आ डेरी न करी वीडियो टी जल्दी जल्दी करवा स्टार्ट। ता पूर्व जदि आपण मैंने मो चैनल टी को नुआ कर देखुं चैनल टी को सब्सक्राइब कर दिंतु, बेल आइकन को प्रेस करी दिंतु जहाँफल कि आम नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे सहज पहुँची जापर। एवं वीडियो टी भल लगे वीडियो टी को लाइक कमेंट एवं शेयर करदे। चलते पे डेरी न कर जल्दी जल्दी करवा वीडियो को स्टार्ट। तो पे देख जमीक कि तुम मानक ये देते भारत में आतंकवाद अवस्थिति को आलोचना कर से सेम जिनस पे कौन ना देख क्वेश्चन तो आंसर भी तुमको ये दिखाई जाए। ठीक अच्छे यहाँ गोटे नोटा अधुना आतंकवाद एक अंतर्जातिक समस्या रूपे उभा होई। आधुनिक आतंकवादटा कौन होना गोटे आंतर्जातिक समस्या भाव आंतर्जातिक माने माने विश्व रे समस्या रूपे कौन है उभा हो माने देखा दे। भारतर आतंकवाद भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। भारत में आतंकवाद अवस्थिति को निम्न रे आलोचना करागला। कौन ये निम्न रे देखा ना प्रथमे भारत में कौ जगह आतंकवाद होता ना पंजाब रे। देख भारत पंजाब रे आतंकवाद कौन होता केबे होता ना 1980 मसीह रे होता। 1980 मसीह रे पंजाब रे सिख उग्रपंथी मानक द्वारा आतंकवाद सृष्टि होइथिला। पंजाब रे केतेक सिख उपग्रंथी बा खलिस्तानी जो माने रहले पिला माने एडा गोटे की पॉइंट खलिस्तान नाम रे एक स्वाधीन सार्वभौम राष्ट्र गठन करने को दाबी करथिले। जो माने सब पंजाब रे जो माने सिख माने थिले हमर केतरे धर्म रही मुख्यतः केतोटी धर्म आम ये गणना कर हिंदू इस्लाम तापर आमर सिख क्रिश्चियन आ गोटे कौन यही चारोटी तो मुख्य आम ये कर आहरी तो एमती बहुत सारा अच्छी 8 प्रकार धर्म अच्छी। तो से पिला माने देख एमाने कौन ना पंजाब रो सिख माने जो माने थिले से माने कहले जे आमे गोटे माने से पंजाब रो जोतिक सिख माने अछंती जोतिक एरिया से दिक एरिया कौन करेंगे ना गोटे खलिस्तान गोटे नुआ माने देश गोटे राज्य गोटे गठन करेंगे। बुझल सार्वभौम राष्ट्र गठन माने नुआ गोटे देश गठन करे बोली बाहर थिले। एमाने पंजाब को एक धर्मभित्तिक राष्ट्र रे परिणत करने को चाहूतिले। एमाने कौन करथिले पंजाब को गोटे धर्मभित्तिक राष्ट्र रे परिणत करने को चाहूतिले। सेमानंकर दाबी पूरण निमित्त सरकार को ऊपर चाप पकाइबा पई 1982 और 83 मसीह पिला माने एटा मन रख 1982 आउ 83 मसीह कौन होता एटा पिला माने ब्लैक करदेली है मन रख ना एमाने विभिन्न हिंसाकांड मान घटाई हिंसाकांड मान घटाई एवं तापरे आतंकवादी माने कौन करथिले ना आतंकवादी माने राजनैतिक प्रशासनिक ठारे निजको अधिक क्षमताशाली भाबुथिले एवं निजको सिख धर्मर रक्षक बोली विवेचना करथिले। एमाने निरीह जनसाधारण मानक हत्या बैंक डकैती आदि सहित लोक मानक मध्य भय और आतंकवाद वातावरण सृष्टि करथिले। पंजाब रे आतंकवादी कार्य चालू रखिबा चोर बेपारी संपर्क रखी एमाने विपुल अर्थ लाभ करथिले। पंजाब रू हिंदू मानन को अन्यत्र चली जावाई एमाने बाध्य कर दउथिले हला। तापरे एमाने से समय रे धार्मिक पीठ को कौन करथिले धार्मिक पीठ को निजर आतंकवाद आड्डास्थली रूपे परिणत कर दउथिले। कोठी की धार्मिक पीठ को हला। एठारे समस्त प्रकार जाति विरोधी कार्य मान चालुथिला
ଏହି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ କେବେ 1984 କେତେ 1984 ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖରେ 1984 ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖରେ କ'ଣ ହେଲା? ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର। ପିଲାମାନେ ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। କେଉଁ ଅପରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା? ଅପରେସନ୍ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସାମରିକ ବାହିନୀ ଅମୃତ ସହରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ନେତା ପିଲାମାନେ ଜର୍ନେଇ ସିଂ ଉଗ୍ରବାଦୀ ନେତା ଜର୍ନେଇ ସିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କିଏ ନା ଭିନ୍ଦରୱାଲା, ସେଇ ଜଣେ ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଜର୍ନେଇ ସିଂ ଭନ୍ଦରୱାଲା ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେବେ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା? 1984 ଜୁନ୍ 6ରେ। 1984 ଜୁନ୍ 6 ଦେଖ, ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେଉଛି। ଅପରେସନ୍ର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର। ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିପାତ ତାଙ୍କର ଏଇ ନେତା କିଏ ଥିଲା? ଜର୍ନେଇ ସିଂ ଭିନ୍ଦରୱାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ଜିନିଷ ତ ମନେ ରଖ। କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଠାରେ। ଅମୃତସରର ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଇଠି ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଆସାମରେ ଉଲ୍ଫା ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଆସାମରେ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଫା ନାମରେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥିଲା, ଉଲ୍ଫା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆତଙ୍କବାଦ ମୁଖ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଜାତୀୟ ଘଞ୍ଚ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୃକ୍ତି, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଚୀନ ଆଦି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମା ଆଦି କାରକଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଅଛି। ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ତ୍ରିପୁରା, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମେଘାଳୟ ଓ ଆସାମ ଆଦି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। କେଉଁ ପଟ ଏରିଆ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ସପୋଜ ଏଇଟା ଆମର ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ହେଲା, ତ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ହେଲା? ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ତଳକୁ ଯିବ ହେଲା। ସପୋଜ ଏଇଟା ଆମର ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ହେଲା, ତ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଏରିଆଟା ରହିଲା ନା, ଏଇ ଏରିଆଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ତମର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏରିଆ ହେଲା, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଏରିଆ। ଆଉ ଏଇ ଏରିଆରେ ଏଇସବୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ ନା ଏପଟେ ଆସାମ, ମଣିପୁର, ତ୍ରିପୁରା, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମିଜୋରାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏଇସବୁ ଏରିଆରେ ଏମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆସାମ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆସାମର ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଦେଶୀ ବିରୁଦ୍ଧ ମନୋଭାବ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା 1983 ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଆସାମରୁ ବହିଷ୍କରଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ଆକାରରେ ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ 5,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଛାତ୍ର ଏବଂ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲାଗି ରହିବା ପରେ 1986 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ନିର୍ବାଚନ। ଅଲ୍ ଆସାମୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୟୁନିୟନ୍ସ ସମର୍ଥନରେ ଆସାମ ଗଣ ପରିଷଦ କ'ଣ ଏଇଟା ପିଲା ଥିଲା? ଅଲ୍ ଆସାମୀ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୟୁନିୟନ୍, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ପରିଷଦ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା, ମାତ୍ର ପରେ ଆସାମ ଗଣ ପରିଷଦ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଦୁଇଟି ସଂଗଠନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇଟି ସଂଗଠନରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି ତମର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସାମ ବା ULFA, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଉଲ୍ଫା ବୋଲି କହୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟେଡ୍ ULFA ଉଲ୍ଫା ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ମାଇନରିଟିଜ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହେଲା UMF, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଲ୍ଫା ULFA ଉପଗ୍ରନ୍ଥିମାନେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନରହତ୍ୟା, ଲୁଟ୍ ଏବଂ ଅପହରଣ ଆଦି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରୁଅଛି। 1991 ମସିହାରେ ଅପରେସନ୍ ବଜରଙ୍ଗ 1991 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଅପରେସନ୍ ବଜରଙ୍ଗ ଅପରେସନ୍ ବଜରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସାମରିକ ବାହିନୀ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଦମନ କରିଥିଲେ। 1991 ମସିହାରେ ଜୁନରେ ନିର୍ବାଚନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ଏରିଆ କେଉଁଟା ନା କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦ। ଦେଶ ବିଭାଜନ ସମୟରୁ କାଶ୍ମୀର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ଶିକାର ହୋଇ ଆସୁଛି। ଦେଶର ଯେବେଠୁ ବିଭାଜନ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯେବେଠୁ ଦେଶମାନଙ୍କର ତ ବିଭାଜନ ହେଇଛି ସେବେଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦ ଚାଲି ଆସିଛି। 1988 ମସିହା ପରଠାରୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦମାନେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି। 1988 ଓ 1991 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ହଜାର ହଜାର ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ ଓ ସାମରିକ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନିମିତ୍ତ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ନରହତ୍ୟା ଅପହରଣ ଲୁଟ୍ତରାଜ ଆଦି ହିଂସାତ୍ମକ କାଣ୍ଡ ଘଟାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଶ୍ମୀର ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦିନ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଲିବରେସନ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲସ୍କର ଇ ତୋଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି 4ରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଜୈଶ ଇ ମହମ୍ମଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁସଲିମ ଜନାପେଜ ଫୋର୍ସ। ଏଇ 5ଟି ସେଠି ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି। ପାକିସ୍ତାନ ସମେତ ବାଂଲାଦେଶ, ସୁଦାନ, ତୁର୍କୀ, ଲିବିଆ, ଲେବାନନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଇତ୍ୟାଦି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆସି କାଶ୍ମୀରର ଉପତ୍ୟକାରେ ଆତଙ୍କବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ରାଜ୍ୟର ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଆଇଭି ନକ୍ସଲ ଆତଙ୍କବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଓ ସେ ତୁଙ୍ଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଇଥିଲା ମାଓ ସେ ତୁଙ୍ଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହେଇଥିଲା। ଚୀନ ବିପ୍ଳବରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1967 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, କେରଳ ଓ ଓଡ଼ିଶା, ତ୍ରିପୁରାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଓ ତାପରେ ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସିଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ପରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସରି ପିଲାମାନେ ଟିକେ ହାତ ବାଜିଗଲା। ପିଲାମାନେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବି ଆସିଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ଓ କାହ୍ନୁ ସାନ୍ୟାଲ ଭଳି ନେତାମାନେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଓ ସେ ତୁଙ୍ଗଙ୍କୁ ନିଜର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିଚାଳିତ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିଂସାତ୍ମକ ମାର୍ଗକୁ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣେଇ 60ରୁ 70 ଦଶକର ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବହୁ ଯୁବକ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ସାମିଲ ହୋଇ ଜମିଦାର, ମହାଜନ, ଋଣଦାତା ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଓ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ଓ କାହ୍ନୁ ସାନ୍ୟାଲ, ପଞ୍ଚନାମା ସରକାର, ଜଙ୍ଗଲ ସାନ୍ତାଳ ପ୍ରଭୃତି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟମାନେ ଗିରଫ ହେଲେ। ଏହା ସଂଗଠନ ବିହାର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ଓଡ଼ିଶା, ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ସେ କେଉଁଥିରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚନାମା ସରକାର ବା ଜଙ୍ଗଲ ସାନ୍ତାଳ ପ୍ରଭୃତି ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଗିରଫ ଥିଲେ ସିଏ ହେଲା। ମୁଖ୍ୟମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଗିରଫ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ମାଓବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ଜାରି ରହିଅଛି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଏବେ। ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହିଂସାଗତ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ଅଶେଷ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ଘଟାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ।
ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି PWG ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି MCC। ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ପୁଲିସ ୱାର୍ ଗ୍ରୁପ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଓବାଦୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର। ଏମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ପୁଲିସ ୱାର୍ ଗ୍ରୁପ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବାବେଳେ ମାଓବାଦୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଭାରତରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦର ପ୍ରଭାବ। ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦର ପ୍ରଭାବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ତୁମର ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅ ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ସବୁଦିନ ଏଥର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ମୋର କିଛି ତ କାମ ପାଇଁକି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ଯାହା ବି ଯେଉଁଠି ବୁଝିପାରିନ ସେଇଠି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଅ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ଆରାମସେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।